નમસ્કાર, આદર્શ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। છેલ્લે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વાત કરેલી હતી કે શેખર એ પોતાની અંગ્રેજી આદતો છોડવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને એ પોતાની આ જે ટેવો છે વિદેશી અભ્યાસો એટલે કોઈ પણ એની એવી ટેવ કે જે વિદેશમાંથી આવેલી હોય, દાખલા તરીકે આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ મુજબ આપણે સવારે ઉઠી અને દાંતણ કરવું જોઈએ, પણ આ જે બ્રશ આવ્યું છે એક વિદેશી ટેવ છે। તો એવી અમુક જે ટેવો છે એ छोड़वा लागे छे। और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था, प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। हवे पोतानुं हिंदीनुं ज्ञान ए साबित करवा मागतो हतो। प्रमाणित करना एटले साबित करवुं, एटले गांधीजी प्रत्ये एने अपार श्रद्धा। तो एने जे सत्य हरिश्चंद्र नाटक जोयुं हतुं, जे नाटक गांधीजीने पण अति प्रिय छे, तो ए नाटकनो प्रभाव आ शेखर उपर पड़े छे। हवे ए पोतानुं हिंदीनुं ज्ञान साबित करवा मागतो हतो अने गांधीजी प्रत्ये पण एने अपार श्रद्धा छे ए पण बताववा मागतो हतो। एटला माटे एणे एक राष्ट्रीय नाटक लखवानी शरूआत करी। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताज़ी थी, इसलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। हवे एने एकमात्र नाटक सत्य हरिश्चंद्र जोयेलुं हतुं एनी याद हजी एना मगजमां हती, एटले नाटक लखवामां विशेष एने कोई तकलीफ पड़ती नथी। प्रस्तावना तो ज्यों की त्यों हथियाली, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। हवे प्रस्तावना तो जे हरिश्चंद्रनी हती ने ए बेठे बेठी एमने मूकी दीधी अने थोड़ू घणुं एवुं सामान्य एने परिवर्तन करवुं पड्युं नाटकनी अंदर। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ। एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न जिसके राष्ट्रपिता गांधी है और सिद्धि के लिए साधन है अनवरत कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना। हवे प्रस्तावना तो एमने लई लीधी जेवी हती एवी ज, पण हवे नाटक लखवानी ए शरूआत करे छे। तो एना नाटकनुं स्वप्न शुं छे? तो कि स्वाधीन अने आज़ाद भारत एनुं एक मोटुं स्वप्न ए नाटकनी अंदर दर्शावे छे, जेना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बने छे अने देशने आगळ लई जवा माटे सिद्धि माटे साधन तो कि अनवरत एटले सतत, कताई एटले कांतवुं अने बुनाई एटले वणवुं एटले पींजवुं। तो आ रीते रेंटियो कातवो, पींजवुं एना माटे ए सिद्धिनुं साधन माने छे अने विदेशी मालनो अने लोकोनो त्याग करवो। अने बीजुं के दरेक वखते अहिंसाने सामे लई आववी, एटले के कोई एक थप्पड़ मारे तो बीजो गाल सामे धरी देवो, के पोते अहिंसक बनवुं। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की किरण, टापू की छाप लेकर। हवे सत्य हरिश्चंद्र में इंद्रलोक नामनो एक विभाग आवे छे, एक भाग आवे छे। ए इंद्रलोक नामनो जे भाग छे ए आरंभमांथी अंतमां आवी जाय छे, एटले के बेठे बेठो ए नाटकना अंतमां दर्शावी दे छे। हवे ए इंद्रलोक केवी रीते, ए शेखरे लखेलो इंद्रलोक केवो लागतो हतो एनी उपमा अहींया लेखके आपेली छे, के जेवी रीते सूर्यास्त थतो होय अने एना छेल्ला किरणो ए टापुओ उपर पड़े अने एक एक टापू छे ए रत्ननी जेम चमकी उठे, तो एवी चमक छे ए इंद्रलोक
ને પણ મળે છે અને આ તો શેખરે લખેલો ઇન્દ્રલોક એટલે સત્ય હરિશ્ચંદ્રનો ઇન્દ્રલોક છે એ શેખર અંતમાં લખી નાખે છે। शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। हवे शेखरना नाटकનું અંતિમ દ્રશ્ય એટલે કે છેલ્લું દ્રશ્ય હતું સ્વાધીન। સ્વાધીન એટલે સ્વતંત્ર અને બાધાહીન। બાધાહીન એટલે કે કોઈ મુશ્કેલી ના હોય, કંઈ અડચણ ના હોય એવું એક વિશાળ આકાર ભારત એ એનું સ્વપ્ન હતું। नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देसी स्याही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपाकर रख दिया। नाटक पूરું થઈ જાય છે, લખાઈ જાય છે અને સરસ દેશી શાહીથી એ વખતે છે એ દેશી શાહી વડે છે એ રિફિલથી ને લખે છે અને લખી અને એની એક હસ્તપ્રત એક કોપી છે એ તૈયાર કરે છે અને પોતાના પુસ્તકોની વચ્ચે એને છુપાવીને રાખી દે છે। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी, इसलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। હવે પહેલાં જે એને નાટક કે સાહિત્ય રચના કરેલી એની શું સ્થિતિ થઈ હતી એને ખબર હતી, કારણ કે બધા એની મજાક ઉડાવતા, બરાબર। એટલા માટે એ કોઈને બતાવવા માગતો ન હતો કે હું કોઈને બતાવું તો બધા મારી મજાક ઉડાવે ને, જો હું કોઈને ન દેખાડું તો પછી કંઈ પ્રશ્ન જ ન આવે। એટલે લેખક અહીંયા કહે છે કે જાણે એ તો ત્યાં સુધી કે માતા સરસ્વતીને પણ એ લખાણ બતાવવા માગતો ન હતો। और हर समय जब जहाँ वह जाता उसके मन में एक ध्वनि गूंजा करती, मैं ही शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने ही निर्माण किया है। હવે ગમે ત્યારે એ ગમે સ્થળે જાય તો એને એના મનની અંદર એવા પડઘા પડતા, એને અંતરથી એવું લાગતું કે હું શેખર છું। અપૂર્વ, અપૂર્વ એટલે કે અદ્ભુત નાટકનો રચયિતા ચંદ્રશેખર છું અને મેં એકલાએ જ આ નાટકની રચના કરેલી છે, એનું નિર્માણ મેં જ કરેલું છે, મેં કોઈની મદદ લીધી નથી। એક સ્વાધીન, એક સ્વતંત્ર અને બાધાહીન અડચણ વિનાનું ભારત છે એનું ચિત્ર છે એ મેં જ કલ્પેલું છે, એવું એ પોતાની જાતને છે એ ગર્વાન્વિત કરતો કે પોતાની જાત વિશે ગર્વ અનુભવતો। शेखर के पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे और शेखर साथ था। હવે શેખરના પિતા છે એ દૌરે એટલે કે પોતાની નોકરી માટે એ ટૂરનું કામ એને સોંપવામાં આવે છે, નિરીક્ષણનું, તો એટલા માટે એ જતા હોય છે। बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिता पीछे पीछे। હવે બાંકીપુર સ્ટેશનનું નામ છે, ત્યાં પોતાનો સામાન મૂકી અને ટ્રેન આવવાની પિતા પુત્ર રાહ જોતા હતા અને પિતા અને પુત્ર આમ તેમ આટા મારી રહ્યા હતા। પિતા છે એ પુત્રની પાછળ અને शेखर છે એ આગળ હતો। पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? बाजूमांथी ज एक छोकरो आवे छे अने शेखर बाजू मोढुं राखी अने उन्मुख, उन्मुख एटले के एनी सामे मोढुं राखी अने एने पूछे छे કે તારું નામ શું? અંગ્રેજીમાં પૂછે છે, વોટ ઇઝ યોર નેમ? शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था, सिर पर अंग्रेजी टोपी और उसके स्वर में अहंकार था। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। હવે એને નખશીખ નિહાળે છે, સિર સે પેર તક એટલે નખશીખ એવું કહી શકાય, એને જોવે છે અને છોકરાએ સરસ મજાનું સૂટ પહેરેલું હોય છે, ઉપર ગોળ એવી અંગ્રેજી ટોપી પહેરેલી હોય છે અને એના અવાજમાં એક અહંકારનો લહેકો હતો એવું પણ શેખરને લાગે છે અને કદાચ એ શેખરને પોતાના અંગ્રેજી જ્ઞાનનો પરિચય આપવા માગતો હતો। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। उसने
उत्तर नहीं दिया। कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करते वह झिझकता था। હવે શેખરને આ પ્રશ્ન છે એ ખરાબ અને અપમાનજનક લાગે છે, કારણ કે એને એ ટોનમાં પૂછે છે, એ રીતે પૂછે છે, એટલે ઉત્તર આપતો નથી. અને બીજી એક વાત એ હતી કે એની પાછળ એના પિતા આવતા હતા અને એના પિતાની હાજરી હોય તો એને જવાબ દેવામાં છે એ થોડી ઝીઝક થતી, એટલે થોડો ખચકાટ અનુભવતો, કારણ કે પિતા છે એ કદાચ એનું અપમાન કરી નાખે તો એને વારંવાર એની બીક છે એ લાગતી, એટલે એ પિતાની હાજરીમાં કશું બોલતો નહીં. उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है, यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं. પેલો છોકરો મનમાં એવું વિચારે છે કે મારો સામનો કરનાર કોઈ નથી, મારો પ્રતિદ્વંદ્વી કોઈ નથી. એમ જ્યાં સુધી કોઈનો પ્રતિદ્વંદ્વી કોઈ ના હોય ને ત્યાં સુધી માણસને એવું લાગે કે પોતે અજીત છે. એટલે આ છોકરાને પણ એવું લાગે છે કે આ છોકરાને અંગ્રેજી આવડતું નથી. उसने तनिक और रोब में कहा, माय नेम इज डू यू गो टू स्कूल. અંગ્રેજીમાં એ વધારે પ્રભાવ પાડવા માટે, રોબ જમાવવા માટે એ કહે છે કે માય નેમ ઇઝ એટલે મારું નામ આ છે, પછી એનું નામ બોલે છે અને એ પણ પૂછે છે ડુ યુ ગો ટુ સ્કૂલ, કે તું સ્કૂલે જાય છે, એવું અંગ્રેજીમાં એને પૂછે છે. મેરા નામ હૈ, તુમ સ્કૂલ में पढ़ते हो. शेखर के पिता वहाँ न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता पर हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता. હવે જો કદાચ શેખરના પિતા છે ને એ ત્યાં ન હોત ને તો એ પ્રશ્નનો ઉત્તર છે એ કદાચ એ અંગ્રેજીમાં ન દેત પણ હિન્દીમાં તો એને કંઈક ને કંઈક જરૂર કહેત. उसके मन में यह संदेह उठ भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है. अंग्रेजी उतनी जानता नहीं पर उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा और उत्तर कोई नहीं दिया. હવે મનમાં શેખરને એવો પણ સંદેહ આવે છે કે શંકા આવે છે કે આ છોકરાને છે ને એ અંગ્રેજી આવડતું નથી બરાબર, પણ એનો પાઠ કરે છે. પાઠ એટલે કે એને ગોખે છે, ગોખીને પછી એ રીતે બોલે છે. એટલે એની ઉંમર પ્રમાણે એનું જે અંગ્રેજી એને આવડવું જોઈએ એવું એને અંગ્રેજી હજી આવડતું નથી. અને એ નફરતથી ને ઘૃણાથી એ શેખર સામે જોવે છે પણ જવાબ કંઈ આપતો નથી. પિતા કે ક્રુદ્ધ સ્વરને કહા, અહીંયા પિતા ને આવશે, પિતા કે નહીં, અહીંયા સુધારો કરજો. પિતાને ક્રુદ્ધ સ્વર સે કહા, અહીંયા છે એ સે આવશે. પિતાને ક્રુદ્ધ સ્વર से कहा, અહીંયા से આવશે. शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है जवाब क्यों नहीं देते. હવે પિતા છે થોડા ક્રોધિત થઈ અને ક્રોધમાં આવી અને કહે છે, એ શા માટે કહે છે કે પોતાના છોકરાને અંગ્રેજી આવડે છે એવું એ પેલા સામેવાળા છોકરાને બતાવવા માગતા હતા. એટલા માટે એના પિતા છે એ ક્રોધિત થઈને કહે છે કે જવાબ શું કામ નથી દેતો, जवाब क्यों नहीं देते. शेखर और भी चिढ़ गया और भी चुप हो गया. शेखर વધારે ગુસ્સે થાય છે અને વધારે શાંત થઈ જાય છે, ચૂપ થઈ જાય છે, કોઈ પણ પ્રકારની પ્રતિક્રિયા નથી આપતો. वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया. पिता ने कहा, इधर आओ. शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया, मुंह टूट गया है. હવે બને છે એવું કે છોકરો તો છે એ હસી અને ત્યાંથી પસાર થઈ જાય છે, આગળ નીકળી જાય છે, પણ પિતા શેખરને કહે છે કે ચાલ મારી સાથે, અને શેખરને વેઇટિંગ રૂમની અંદર લઈ જાય છે. શેખર એની પાછળ પાછળ જાય છે. શેખરનો કાન પકડી અને ખેંચે છે અને પૂછે છે કે જવાબ શું કામે ના દીધો, મોઢું તૂટી ગયું હતું, કંઈક તો તારે બોલવું હતું ને, તને અંગ્રેજી આવડે છે છતાં પણ તે જવાબ શા માટે ન દીધો. तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की गुस्ताखी करने से बच गया. હવે ત્યારે જ બરાબર ટ્રેન આવી જાય છે અને શેખર જો ઉત્તર આપે તો પણ પિતા છે એનો વિરોધ કરશે અને ઉત્તર નહીં આપે તો પણ એના પિતા છે એને ગુસ્તાખી એટલે અવિવેકી
બરાબર, અવિવેકી વર્તન છે એના પિતા એ સમજશે, એટલે એ આવી ભૂલ કરવામાંથી બચી જાય છે કે ઉત્તર દેવો કે ન દેવો એની ગડમથલમાંથી એ નીકળી જાય છે, ત્યાં એટલી વારમાં ટ્રેન આવી જાય છે, એટલે એનો બચાવ થઈ જાય છે। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू है, किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता। शेखर ने सुन लिया। बीजा दिवसे घरे आवी अने एना पिता छे एनी माताने बधी वात करे छे अने आ घटना विषे पण कहे छे अने ए वात करता करता कहता होय छे कि आपणा बधाय छोकरा छे ने बुद्धू छे, मूर्ख छे, ए कोई सामे कंई बोली नथी शकता, વાત કરવાની એનામાં ક્ષમતા નથી બીજા સામે, અને આ વાત છે એ શેખર ઘરની અંદર હોય છે એ સાંભળી જાય છે। તો મિત્રો, આ રીતે શેખર એક જીવની ઉપન્યાસ પહેલા ભાગ એમાંથી ને આ અંશ છે એ લેવામાં આવેલો છે કે એક બાળક છે એના મનોભાવો કેવા હોય છે એ વાત આ પાઠમાં રજૂ કરવામાં આવેલી છે કે એની અંદર જે દેશ પ્રત્યેની ભાવના હોવી જોઈએ તો એ કઈ રીતે કેળવવી જોઈએ, દેશ પ્રત્યે એ સમય દરમિયાન કેવો માહોલ હતો, અને કુરબાની આપવા માટે આવા નાના નાના બાળકો છે એ પણ કેટલા તત્પર હતા, એ વાત આપણને આ શેખર એક જીવનીમાંથી જોવા મળે છે। તો હવે આપણે ટિપ્પણીનો અભ્યાસ કરી લઈએ। शैशव तो बचपन, बोलबाला तो अति प्रसिद्धि प्रचलन पण थाय, अनुमति तो सहमति, अंकुश तो नियंत्रण, परित्याग तो बहिष्कार करना, चारे बाजुथी एने तरछोड़वुं, बहिष्कार करवो, मुँह काला होना तो बेइज्जती होना, घृणा तो नफरत, बाध्य तो विवश। विद्यार्थी मित्रों, हवे जे प्रश्न विभाग छे अने व्याकरण विभाग छे ए તમે તમારી રીતે પૂરજો, જરૂર પડે તો ગમે ત્યારે ફોન કરી અને પૂછજો। નવનીત છે તમારી પાસે, એનો પણ બરાબર યોગ્ય ઉપયોગ કરજો। ફરી પાછા નવા ટોપિક સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી આવજો।